जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुचे भगवानंकर अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम अलंकार विषय वस्तु को आलोचना करिबा, जहाँकि अलंकार एवं अलंकार प्रकार भेद को आलोचना करिबा। जदि किसी असुविधा थाए निश्चित भाव में आमको कमेंट माध्यम जनइले आम तार समाधान करूँ। पिला माने जदि को जगह बुझा पड़ो ना ताहले मध्य कमेंट करने को निश्चित भाव में अनुरोध। ताहले आगु को बढ़िबा पिला माने अलंकार काहाकू कहा जाए ना, जहाँकि साहित्य को सरस सुंदर एवं रमणीय करने को जो सौंदर्य वर्धक उपादान आवश्यक होता है ताहाको अलंकार कहा जाए। साधारणतः पिला माने आमे जेते अलंकार कथा कहूचु तुम जानिथिबो अलंकार कहले कौन। गोटे जदि आमे झील को उदाहरण आकार नेबा ताहले से जो धारण करथाय अलंकार कौन पाई ना से सुंदर देखा जिबा पाई। ठीक सही भली आमर साहित्य रे मध्य कौन अछि ना अलंकार अछि, जहा द्वारा आमर साहित्यटा कौन हेबो ना सुंदर हेबो एवं रमणीय हेबो एवं जहाँकि आमर मानस पटरे निश्चित भाव में गोटे छाप रही जीवो। ताहाको आमे कौन कहिबा ना ताहाको ही अलंकार कहिबा। पिला माने जे साहित्य को सुंदर रमणीय करिथाए ताहाको आमे अलंकार कहि थाउ। जे उपादान व्यवहार करा जाय थाए कौन पाई ना सुंदर एवं रमणीय करिबा पाई ताहाको आमे कौन कहि थाउ ना अलंकार बोली कहि थाउ। साधारणतः अलंकार साहित्य एक गोटे वैशिष्ट्य जहा काव्य किंबा कविता रमणीय होता है। आम जदि अलंकार लगेबा ताहले आमर साहित्यटा अति उच्च कोटिर हो एवं दर्शक मानकर बा श्रोता मानक मानस पटे निश्चित भाव में छाप छाड़ी रखिदेव। कहीं आम जाचु अलंकारटा सब सुंदर पाई ही उपयुक्त वा व्यवहार करा जाई थाए। यह वाक्यर शोभावृद्धि करिथाए। यह पाठक प्राण को कौन करिवो ना आमोदित करिवो। तेणु ही आम अलंकार व्यवहार करिथाउ। तो पाठक प्राण को आमोदित करने सहित यह शोभा को कौन करथाए ना वर्धन करिथाए। तो पिला माने आउ गोटे थर कहिदेबा कौन ना साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करबा पई आमे जो सौंदर्य वर्धक उपादान व्यवहार करिथाउ ताकू ही कौन कहा जाय थाए ना अलंकार बोली कहा जाय थाए। अलंकार हैला दुई प्रकार, गोटे हैला शब्दालंकार आ गोटे हैला अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार शब्द को लेकिन से कौन करिवो ना शोभावर्धन करिवो। अर्थालंकारटा कौन करिवो ना अर्थ को लेकिन से कौन करिवो रमणीय एवं चित्त आकर्षक करिवो। चित्त को से आकर्षण करिवो। चित्त कहले मन। ताहले आमे देखिबा पिला माने कौन ना शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन जहा द्वारा शब्दटा पिला माने शब्द और अर्थ भितर डिफरेंस होची कौन ना गोटे शब्द को धरिथिबो आ गोटे अर्थ को धरिथिबो। हेले शब्दटा सरस सुंदर श्रुति मधुर होइथाए ताको आमे शब्दालंकार बोली कहि थाउ। जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर होइथाए ताहाको आमे शब्दालंकार बोली करी कहि थाउ। शब्दालंकार पुणी केते प्रकार ना तीन प्रकार, अनुप्रास जमक श्लेष। पिला माने टिके मन रखिबाकू पड़िबो। एटा जेतिकी सहज सेतिकी कष्ट मध्य। तो शब्दालंकार कौन जहा द्वारा शब्दटा सरस सुंदर एवं श्रुति मधुर होइथाए ताको आमे शब्दालंकार कहि थाउ। अनुप्रास जमक श्लेष ये है शब्दालंकार उदाहरण। जहा द्वारा अर्थ रमणीय एवं चित्त आकर्षक होइथाए ताहाको आमे कौन कहि थाउ ना अर्थालंकार बोली कहि थाउ। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक एटा माने मध्य अछि, किंतु आमर आलोच्य विषय वस्तु है उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। ताहले आगु को बढ़िबा शब्दालंकार भितर देखिबा अनुप्रास। अनुप्रास कौन जदि पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण। एठारे आमर अनुप्रास कहले व्यंजन वर्ण को बुझेइबो कौन ना एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि बारंबार बारंबार व्यवहृत होइथिबो कहूतिरे आमर जदि पदरे ताहले आमे कौन करिबा ताको अनुप्रास बोली करी कहिबा। कौन देखिबा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। एठारे जो पिला माने लाल लाल अक्षर अच्छी देख ल अच्छी म अच्छी ला अच्छी ला अच्छी का अच्छी म ल माली लांबू चिलिका लिका ये जो क ल मोर बारंबार 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 कौन होइछि ना व्यवहार होइछि।
ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ କହିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଲିକରି କହିବା। ଏକାଧିକ ବାର ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଲିକରି କହିବା, ଯାହାକି ଏଟା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯମକ, ଯମକ କ'ଣ, ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦଟା ସମାନ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଶବ୍ଦ ସମାନ ଥିବ, 1 2 3 4ଟା ଶବ୍ଦ ସମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ ଥିବ, ଅର୍ଥଟା ଅଲଗା ଥିବ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ସମାନ ଥିବ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଅଲଗା, ସେଟା ହେଲା ଯମକ। ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯମକ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ନଳିନୀ 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 3 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଭ୍ରମରେ 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 3 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭ୍ରମରେ 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 ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାଉ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେ ନଳିନୀ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ନଳିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୋଖରୀ। ତୃତୀୟ ନଳିନୀ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଫୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତୁଳନା ପଳେଇ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ନଳିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳିନୀ, ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପଦ୍ମଫୁଲ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭ୍ରମରେ ଭଁର ଗୁଡ଼ିକ, ଭ୍ରମରେ ଭୁଲରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ, ଭ୍ରମରେ ଭଉଁରୀରେ, এই ତିନୋଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମାନ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ, ଶ୍ଲେଷ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ 2 ବା ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ସେଠାରେ ଶବ୍ଦ 1 2 3ଟି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଯମକରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯମକରେ। ଶ୍ଲେଷରେ କ'ଣ ନା ଶ୍ଲେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ, ଏକ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥିବ। ଶବ୍ଦ 3ଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର 2ଟି 3ଟି ଅର୍ଥ ଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବା କ'ଣ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଳିଙ୍ଗନକୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନାକସିରି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାକସିରି କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଟିବା। ବିହର ଅର୍ଥ ବିହାର କର, ଭ୍ରମଣ କର। ବିହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛେଦନ କର, ଅଲଗା କରିଦିଅ। କାନନ କହିଲେ ବନ, କାନନ କର ଅର୍ଥାତ୍ କାନନ ଆଳିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଉପମାକୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବା ପଦରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ସମାନ ଧର୍ମ ହେଲା ଭାସିବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ଯଥା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଲା ଉପମେୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ ସିଏ ହେଲା ଉପମାନ। ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଉପମେୟ, ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଉପମାନ। ଉପମେୟ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଏବଂ ଧଳା ମେଘକୁ ବୁଝାଉଛି। ଉପମାନ ବୋଇତ ଏବଂ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଯଦି ମୁଁ ଉପମା କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ, ଉପମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉପମାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଉପମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ।
ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଧର୍ମ ହେଲା ବାସିବା, ଭାସିବା ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯଥା। ଉପମେୟ ଅଛି, ଉପମାନ ଅଛି ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା। ଏ ଯଥା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଳେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କିବାଟା ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉଠେ ଐରାବତ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କିବା। କିବାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମେୟ ଗୁହାତ ସମୁଦ୍ଗତ, ଉପମାନ ହେଲା ଏଠାରେ ଐରାବତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଖାଲି କିବାକୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ କିବାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ରୂପକ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ସମାନ ବସ୍ତୁ ଅଭେଦ, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନାହିଁ, ଅଲଗା ନାହିଁ। ଏହି ପଦରେ କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ, ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭାବ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କଳୁଷ କହିଲେ ଯାହା, ପଙ୍କ କହିଲେ ତାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଉପମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବୁଝିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।